हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त चकाचक 11:30 बज चुके हैं और सुबह हो चुकी है और कथा हमारी मस्त चल रही है। सब बहनों ने जो भक्ति भाव चलाला में मतलब उमट उमट कर आया है और सब कलाकार इतने ज़्यादा मस्त एंजॉय वाला मामला बना दिया और भगवान के साथ दिल से दिल मिला लिया है कि भाई आध्यात्मिक पूरा गांव हो चुका है और एटमॉस्फेयर में भी वो एनर्जी दिखती है, क्योंकि जो उच्च स्वर से जो भी भक्ति भाव से नाम लेता है ना, तो वातावरण में वो एनर्जी प्रकट हो जाती है। तो माँ बेटी जय स्वामी नारायण। तो सब बहनों ने मिलके आज जो गांव में मस्त मजे से उत्सव किया। પહેલી વાર મેં આમ મજા એન્જોય કરો, કથા સરસ સાંભળી, એટલું આમ મન લાગી જાય ને તો ઊભું થવાનું મન ત્યાં જાય ને એટલું ફ્રેશનેસ આવી જાય શરીરમાં, એટલા સરસ વિચારો આવે ને એમ થાય કે નહીં ઘરે જઈને આપણે આવી રીતે જ રહેવું છે, આમ જ કરવું છે। એ તો કથા શીખવાડે। કાલે સાંજે બહુ સરસ નાટક હતું પાંચ પાંડવોનું। અરે વાહ, બહુ સારું ગરબાન બધું હતું કે પાંચ પાંડવો તમારે લેડીઝ નું હતું ને પણ દ્રૌપદીના શિર ખેસે ને હા, હા, કૃષ્ણજી શિર પૂરે। हाँ, ये नाटक है। सरस सरस। तो भाई बहुत ही मस्त उत्सव चल रहा है। ગાડીની ડિમાન્ડ આવી છે એવું છે તો લઈ નાખिए, क्योंकि हमारा जो इनोवा गाड़ी है ना वो मतलब पूरा इंजन तहस नहस हो चुका है और पापा भी गाड़ी भी है ना डसक के चलती है। तो देखते हैं भाई दोनों की एंट्री एक साथ करने का विचार है। એટલે બંધ પડે છે કે એમ કહે છે તમારું નવી નવી જોડાઓ લ્યો યો। हाँ એટલે વારે વારે બંધ પડે છે। હા हाँ, मैंने भी क्या वो जो गाड़ी ली थी वो सेकंड हैंड ली थी, तो परिवार से चर्चा विचारणा की तो सब बोले कि नहीं ले लो, क्योंकि पुराने में क्या होता है, क्या टूट फूट आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, वापस वो खर्चे पे खर्चा चलता रहता है। इसलिए नया कुछ लेने की सोच रहे। कौन सी ले वो अभी पता नहीं है। पापा की तो वेगेनर की कोई જો તમે देखते જોઈ हैं। છે વારે વારે કેટલો ખર્ચો આવે છે। હા એટલે નવી લઈ લઈએ ને તો ખર્ચો 10-15 વર્ષ આપણે આસાનીથી હકાઈ શકીએ। અને આમે કોઈ પણ વસ્તુ ઇલેક્ટ્રિક લો કે ગાડીઓ લ્યો નવી હોય ને તો સારું એમ। અને રસ્તામાં પ્રોબ્લેમ આવે એના કરતા નવી એકવાર લઈ લઈએ। हाँ, वो अच्छी बात है। तो भाई देखते हैं, अभी 1-2 दिन में थोड़ा बुक करवाने जाएंगे, क्योंकि उस गाड़ी को जो हमने इंजन के लिए भेजा है उसने तो बोला कि ये 1 महीना तक पता नहीं आए कि किस तरह आए, क्योंकि उसका स्पेयर पार्ट सारा मंगवाना पड़ता है, उसमें वेटिंग ज़्यादा रहता है। અત્યારે અમરેલી જઈએ તો વેગેનારમાં જવું પડે છે। हाँ, अभी हमारी उसमें भी डुचुक करके चलती है। આ એ ધીમે ધીમે આને ક્યારેક બંધ પડ્યું તો એમાં ડર લાગે છે નહીં કે બે રસ્તા દિવસ બંધ કુંડ પડશે। લાગ્યા તો હેરાન થઈ ગયા હતા। ત્યારે ગયા ત્યારે એવું થયું હતું। तो भाई सब ने गाड़ी तो ले ली है। पहले हमारे जयदेव कुमार ने BMW ली, फिर विशाल ने ली, फिर हाँ, फिर रिंकू ने ली, सब ने ली है। अब हमारा नंबर आ गया है, એમને અમારો વાંક હવે ન तो अभी हमारा नंबर है तो हम ले लेंगे। देखते हैं कौन सा। आप सजेशन मारो कि भाई 7 सीटर गाड़ी कौन सी द बेस्ट है और कौन सी लेनी चाहिए, वो कमेंट कीजिए। और पापा के लिए तो वैगनर मतलब नया मॉडल फिक्स है उनका। तो 7 सीटर में, क्योंकि बड़ी फैमिली है ना हमारी, और बच्चे के लिए पीछे सो जाना, उसको रिलैक्स होना और सब चाहिए। तो 7 सीटर के हिसाब से थोड़ा कमेंट मार दो, उस हिसाब से हम कुछ सोचेंगे। ફેસિલિટી चाहिए આગળ વધીએ કે એનું વિચારવું પડે છોકરાઓનું। એટલે જ ને આપણે આમાં બે મસ્ત ગોદડું નાખીને સુઈ જાય। ટેન્શન ન રહે, આપણે દૂર જઈએ ને કઈ તો એમ। हाँ हाँ અને આજે કથામાં જાવ તમે ત્યારે આજ પૂર્ણાહુતિ છે આજે। हाँ, તો मैं और पापा चलते हैं कथा में। બપોર પછી અમે બપોર પછી લોકો બધે જાશું। શું છે પોથી પધરામણી હોય। हाँ, એક બાજુ તરોડા પણ ઉત્સવ શરૂ થઈ ગયો છે, ત્યાં ધૂન શરૂ થઈ ગઈ છે। आज हमें जवाना है रात હા, રાતના છે। आज रात को हमारा नंबर है हमारे चलाला गांव का, तो हमारा पूरा ग्रुप जाएगा वहाँ पर धून करने के लिए। ये अच्छी बात है, आज भी गांव में ये सब चलता है, धून करने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। गांव में माँ बेटी हेरो अच्छे से मतलब रहने वाला माहौल अभी बन गया। पहले क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, तो लोग सिटी में जाते थे। अभी यहीं इतना अच्छा माहौल है, बिजनेस यहाँ पर आसपास में क्रिएट हो जाता है, तो लोग काफ़ी अभी यहाँ पर रह सकते। अभी कोई ऐसी बेटियाँ डिमांड मत करे कि भाई हमें सिटी में जाना। गाँव में भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमारा अनुभव है, इसलिए बोल रहे हैं आपको। नहीं, ઘણા લોકો સુરત થી આવે ને કે તમને ગામડે ગમે, મેં કીધું, અમને તો બહુ, અમને સિટી માં નથી ગમતું, અમને ગામડે બહુ ગમે। એ કે અમે સુરત થી આવે, અમને ગામડે નો ગમે, અમને સુરત જ ગમે। જે લોકો સુરત રહે જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં અમને બધું સુરત આનંદ। જાય તમને અને ગભરામણ ખાસ થાય। તરોડા માં બેટી હેરો લાને આવવાનું છે, હા। એટલે નોટ કરી રાખજો કે આ માં બેટી હેરો हाँ, લાવવાનું तो છે। वो आ जाएंगे 24 तारीख से। હા, 24 તારીખ। तो भाई माँ बेटी तरोड़ा भी हम रखने वाले हैं, एक स्टॉल हमारा रहेगा वहाँ पर। क्यों गांव से सब लोग आते हैं ना, तो गांव कुरियर नहीं जाता, तो वो नहीं जाता कुरियर। उस वजह से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आई थी कि आप वहाँ पर रखिए, तो हम कथा भी सुनने आएंगे और आपका माँ बेटी हेयर ऑयल भी लेके जाएंगे। हमने सोचा ठीक है, फिर तो ऐसा मामला बना देते। और दूसरा हमारा यहाँ पर माँ बेटी जो है वो उबल रहा है मस्त, तो आइए वो आपको दिखा देते हैं। और भरने का काम शुरू है। एक तरफ तो हमने भर दिया है शैम्पू
और अभी भरेंगे। शैम्पू भराई क्यों पापा? नहीं, हाँ शैम्पू भराई। शैम्पू रेडी हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो माँ बेटी है, यहाँ पर ये उबल गया है, ये उबल के बाद भर गया है। तो भरने के बाद यहाँ से अभी मस्त काम चल रहा है भरने का। और यहाँ पर लेबलिंग का काम चल रहा है, देख सकते हो ये डब्बा भी है। इस तरह माँ बेटी हेयर ऑयल भरते जा रहे हैं। ये आ रहा है सारा तरौड़ा, उसके बाद वडोदरा, वहाँ पर भी माँ बेटी हेयर ऑयल छाएगा 27 तारीख को। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर छानने का काम चालू है और बाद में कल नया डब्बे भी यहाँ पर रेडी है भरा हुआ। तो चकाचक माँ बेटी हेयर ऑयल मस्त रेडी होता जा रहा है। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे काल पालो कन्हैया से कह दो, अरे काल पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। बोल श्रृंगार काधीश की जय। पर मस्त हमारी गुड़िया मस्त चकाचक रेडी हो गई है। अरे वाह, આરામ કરતા આમ કરો નવા ચપ્પલ બરાબર બતાવે છે। આરોહી આમ કરો તો આરોહી હા આમ કરો મારી જેવા જોતા બહુ આ તો નાય ધોઈને તૈયાર થઈ ગઈ હું મારી દીકરી હે મારી વાલ कुड़ी ऐ चंकुड़ी धूप लेने के लिए सब बैठ गए मस्त બહુ મસ્ત ફળિયામાં આવે છે આપણે है ना। अभी हाँ हो मजा आई गई कथा સાંભળવાની। સુદામાની વાત હતી જોરદાર। કહેતું ને અત્યારે હા અત્યારે નાટક હતું સુદામાને તૈયાર કર્યા હતા કે મસ્ત આવ્યા તો મજા આવી ગઈ। તડકો લઈને કપડા હકેલ ને કેમ ને वाह भाई वाह। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे शाम के 7:15 बजे है और अभी बाहर तो बहुत अंधेरा ही है और अभी मस्त आज तो देसी डोडा खा रहे हैं। अभी हम काफ़ी टाइम के बाद खा रहे हूँ क्योंकि अभी तो अमेरिकन मकाई आ रही है तो वही खाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अभी देसी डोडा अभी मैं शेक रही हूँ। बहुत मस्त है नहीं मम्मी, एकदम कोड़ा कोड़ा છે। હા મીઠા એટલા સરસ હોય એમાં ભઠ્ઠામાં શેકીને મમ્મી એટલે ઓર મીઠા લાગે। ઈ આ ઠંડી હોય ડોડા શેકાતા જતા હોય ખવાતા જતા પેલો હરિયો રાખો ડોડો હરિયો નાખીને શેકે હરિયામ નાખતા હા હરી નાખીને હા પછી શેકી નાખતા પછી શેકી નાખતા હા, ખબર? એમનું શેકી હા નાખતા બધાય ક્યારેક ક્યારેક પેલા કાઢતા ને ક્યારેક નોય કાઢે એમને શેકી નાખતા પણ ઈ મીઠા બહુ જ મીઠા લાગે। બહુ લાગે। તો જો અહીંયા સરસ ડોડો શેકાય છે અને અહીંયા મમ્મી બટેટા પૌવા કરે છે। મમ્મી અમને ભીંડાનું શાક નો ભાવે રોટલી નો ભાવે। બેન રૂહી મેં ભીંડા શાક ખાઈ લીધું ગરમા ગરમ મસ્ત। મમ્મીને તો શાક ખાવું જ ન હોય એના માટે પૌવા વઘારે છે અને પપ્પાને દર્શક ગયા છે તરોડા। તો આજ છે હા આજ ખાડું છે ત્યાં તરોડા તો આજ બધા ગયા છે
દિવસે લેડીઝ હતી ને રાત્રે જેન્ટ્સ છે ને એવું. હા રાત્રે એક દિવસ વર્ષે વર્ષમાં એકવાર હોય છે ધૂન. અખંડ સવારથી રાત સુધી ધૂન હોય છે. तो अभी 12 देसी डोडा के साथ एंजॉय करेंगे अभी हम क्योंकि मेरा आवाज है ना थोड़ा बेस गया है पता नहीं अभी मैंने कुछ खाया नहीं फिर भी ऐसा हो गया हमारा कारण के सप्ताह હતી રાત્રે 1 વાગે આવતા બપોરે સુવાય નહીં દિવસે કથા સાંભળે એટલે થોડુંક અપડાઉન થઈ ગયું છે કોઈ નહીં મટી જશે તો ચલો તમે કીધું ઈ હારું કે બધું ભાવે હા મને કેમ નહીં કાઈ ભાવ મમ્મી ને ગમે એવું તમે સાસુના વાપર પણ એને ભાવે જ નહીં કે વસ્તુ નો ભાવે એને છે ને તો બારે પણ જમવાનું નો ભાવે કાલે જો જમવા ગયા હતા રાત્રે કઈ ખાધું જ નહીં એમાં છે ને ખાતા ખાતા ઉપરથી જીવડો ઉડી નીચે પ્લેટમાં પડ્યો તો સાવ પ્લેટ મૂકી દીધી ખાધું જ નહીં કાંઈ મમરા લાડવા ખાધા દાળ ભાત ખાતા હતા એમાં પડી ગયું પેલું એટલે કઈ ખાધું જ નહીં ઘરે આવીને પછી મમરા લાડવા ખાધા બે ત્યારે શાંતિ થઈ કે મમ્મી જમવાનું હોય ને મને હારું ક્યાંય નો ભાવે હા. ઘરે ઈ જો ઘરે તે દૂધીનું શાક હોય ગુવાનું હોય ભીંડાનું હોય ગલકાનું હોય તુરિયાનું મને કાંઈ શાક નો ભાવે તમે પપ્પા હું કે ઈ કે રૂહીમાંથી તું જ ગઈ હા રહીમાંથી મારો ગઈ એમાંથી ગઈ તારી બેન ઈ કે હતી પણ એ કઢી નો ખાતી હા. અમુક શાક નો પણ તું તો એનાથી હાવ બેસ થઈ નથી ભાવતું પપ્પા કીધા કરે દૂધીનું શાક ખાય તડકાનું શાક ખાય પણ ફળા કાઢ નાખે અલગ અને બીજું બધું ખાઈ લે અને પપ્પા એમ કે આરોગ્યથી નબાવડ છો તેવું કે ખીચું ડોડો સરસ શેકાઈ ગયો છે જોઈ શકો છો તમે બધા મસ્ત અત્યારે અમે પેલા તો શાક રોટલી એન્જોય કરી લીધી હવે ડોડો એન્જોય કરશું પપ્પા ગયા છે મેં કીધું આ શિયાળાની રાત લાંબી રાત હા. જાશે ને એને કરતા લાય થોડાક પૌવા પૌવા વઘારીને ખાઈ ખાઈ લો બપોરે નકરા દાળ ભાત ખાઈ લીધા હા, હતા હવે દાળ અત્યારે ભાત જરીક પૌવા વઘારીને ખાય હા. સવારે એક ભાખરી કરું અડધી તારી ને અડધી મારી હા પપ્પા બની ગયા છે રેડી ને મમ્મી તેલ હા તો ચલો પણ મમ્મી ડાયટિંગ બાયટિંગ કઈ થતું નથી હો બધું હમણાં મિસ થઈ જાય છે ખવાય બહુ. જાય છે. શિયાળો છે ને કારણ કે હમણાં ભૂખ લાગે છે ભૂખ એવી લાગે બહાર જવાનું હોય પાછું ઘરે ખાવાનું હોય તો અપડાઉન થઈ ગયું છે શેડ્યુલ આખું ઘરનું વધારે હમણાં તો બહાર જ જવાનું થતું એક દિવસ નેસરી ગયા હતા પછી કથામાં જઈએ એટલે કઈ નહીં હવે પાછું ફરીથી કરીશું સ્ટાર્ટિંગ तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो बाय बाय जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ